road. You are on the best route. You should reach your destination by 6:26 a.m. Hello and welcome to another episode of Leisurely Baatein. Basab, welcome. Kyaun lagche? Glad to be here, Subhadip. So normally you shoot people with camera. So how is it being shot? I don't know. I haven't had that experience too many times. That's one thing. এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি যে আমি ঠিক যেহেতু আই থিঙ্ক ইন আ ওয়ে ইট ইজ অ্যাডভান্টেজেস অনলি, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আই হ্যাভ নো মানে অ্যাজ ইন আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অরা টু প্রজেক্ট, সো মানে No, you have an aura. Okay, that's a different conversation. We'll get into that. But yeah, I mean, what I tried to do was more of an experiment. I mean, this probably would be Eastern India's first podcast shot inside a car. Oh, is that so? Yes, oh, yes. That's I mean, I've seen, got inspired from people in Bombay and Dubai. And I thought, let me experiment. And I thought the first person I can invite to this, in-car podcast would be you, because then I can get a lot of help in terms of the camera setup, and it was always good to chat with you. Look at the irony of the situation. যে আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেক ক্ষেত্রে মানে আই অ্যাট লিস্ট মানে সিন্স আই ডু আ লট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস, সেখানে অনেকবারই এরকম হয়েছে যে ক্যারেক্টারদেরকে একটা মানে কিছু একটা লণ্ঠন অথবা কিছু ছাড়া কিছু লাইট করবার কিছু নেই, তাদেরকে হাতে ধরিয়ে বলা যে বস দেখ তেরা খুদ কা লাইট है तो खुद का करेगा, दिखेगा तो तेरा फेस दिखना है तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, तेरे ऊपर है, मैं कुछ लाइटिंग नहीं कर रहा। এখানে আমিও আমার ক্যামেরা নিয়ে চলেছি আমার জন্য। ওইটাই আর কি, আর মানে আমাদের লেজারলি বাতে মানে it's just about having a good conversation, একটা আড্ডা. If there is anything you want to ask me, you can also ask me. No, so মানে what do you মানে in terms of podcasts, তুমি এখনো how has the journey been so far? I would say I started this in 2019, long back. This is the season 2. The season 1 I shot mostly when I used to work and live in Sydney, Okhane. That's how it started, with my phone, which I use now. And then I did a lot of episodes during COVID on Zoom. Okay. And that's how, the journey started. And then for 2 years I didn't do much, on the YouTube channel. And our objective এটা ছিল না যে how many subscribers or how many views, but it was mostly for me to document life and archive inspirational stories, what I call extraordinary tales of ordinary people. Okay. And then when I started MDF a couple of months back, I thought why not restart this, there's so much of inspiration around me, and why not capture those stories for my own inspiration. And that's basically what it is. I mean, I'm not doing it for I'm doing it for a selfish reason, for myself. I want to learn from people I meet, interact, and get inspired, and hopefully anybody watching the show can find their own inspiration. Yeah. So that is basically it. So cinema cinema করে চুজ করলে as a profession? না, এটা সুদীপদা আসলে মানে আই হ্যাভ নর্মালি তোমার ইনস্টিটিউশনসে অথবা যে কোনো জায়গায় দিস ভেরি কমন কোয়েশ্চেন যে why did you come into this? I don't think there is a very definite answer, because so many things have to go right, so many things have go into it, into making a choice. মানে for instance I can tell you my thing, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে it's a interesting incident around 1992 after I gave my class 10th examination. So what happened was যে আমার বাবা who মানে very strict disciplinarian, এবং আমি তখন মানে ওই টিপিক্যাল ল্যাথ কোর হ্যান এক্সেট্রা এক্সেট্রা, এবার ক্লাস 10th এক্সাম হয়েছে, বাড়িতে আছি আর কি। তো এবার 3 or 4 days into it আমার বাবা আমাকে বললো যে লোক this is not working out. What's not?
বলে যে I can't, মানে you see I can't see you lazing around in the house like that for all this while. Right. So go out and do something. আমি বললাম যে क्या करना, বলে यार घूम के आओ, कुछ घुरे टुरे আসুন আপনি। আচ্ছা গুড আইডিয়া। তো বললাম তো এবার I used to study in Fort William. আচ্ছা, এটা কোথায়? ফোর্ট উইলিয়াম কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ফোর্ট উইলিয়াম। আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ মানে প্রবাবলি আজকে যদি ওদিক দিয়ে যাওয়া হয়, এক্স্যাক্টলি ঠিক উত্তরণ ঘাটের ঠিক উল্টো দিকের যে। সো মানে বিউটিফুল লোকেশন। সো এবার সেখানে কিন্তু ইটস আ বেসিক্যালি আ স্কুল উইচ ইজ populated by মানে চিলড্রেন অফ মিলিটারি পার্সোনেল। ওকে, তো তারা হচ্ছে পাঞ্জাবি, জাট, এই সব আর কি। আমরা little away from aesthetics mostly. মানে aesthetic they might be, but they have a different temperament. তো এবার সেখানে ওরকম, তো আমরা দুজন ছিলাম বোধহয় ক্লাসে বাঙালি আর সামথিং। তো আমি ওদেরকে গেলাম, গিয়ে আমি বললাম একটা বিরাট আইটিনারি প্ল্যান করে গেলাম। তো সেখানে গিয়ে আমি বললাম যে ওকে, সো আই ওয়ান্ট টু গো টু, কারণ সিন্স আই ওয়াজ ব্রট আপ ইন ইউপি, শাহজাহানপুর, এই জন্য আমি বললাম যে আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক, দিল্লি যাবো, লক্ষ্মণ ঝুলা যাবো, এইসব জাতি করে। তো এবার ওদেরকে বলাতে ওদের মুখ ঝুলে গেল। ওরা বললো যে यार तुझे पता है वो एक्सकर्शन नहीं है हमारे लिए, वो तो घर जाने जैसा हो गया, हम उधर से ही आए हैं। हाँ बोला सही बात है यार। तो आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी যে আমাকে যেতে হবে না। I can now come back and give that excuse যে আমাকে যেতে হবে না। Right. তো বাবা বললো যে so what, go on your own. That was very nice, very brave for a Yes, typical মানে yes. normally বাঙালি পরিবারে এরকম দেখা যায় না, না। ওটা দেখা যায় না, সত্যি দেখা যায় না। কিন্তু বাবা ওয়াজ লাইক দিস যে তুমি একটা কিছু সামনে দেখ, go ahead and do it, right, please. মানে until unless you experience it, there's no point talking about it. Correct. সো এবার আমি বললাম যে তাই একা চলে যাবো, বলে হ্যাঁ। এবার কেসটা হচ্ছে তখন ওই সেই 92 সেই বাবরি মসজিদ হয়েছে, মানে the situation is not very volatile, it's not very stable. সো সেইখানে আমি তখন ঠিক আছে। তো আমার মনে আছে প্রথম আমার ঘড়ি, বাবা একটা ঘড়ি, তিনটে জিনিস আমার ক্লিয়ারলি মনে আছে। একটা হচ্ছে একটা স্নিকার, আর তার কারণ হচ্ছে তার আগে আমি কখনো স্নিকার পরিনি। আচ্ছা, দরকার হতো না, কারণ ওই ফোর্ট ফিল্মে ইউ ওয়ার স্কুল শুজ, এবং বাইরে গেলে তুমি মানে নর্মালি অন্য একটা কিছু পড়তে আর। সো সেটা একটা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা ঘড়ি, দ্যাট ওয়াজ আ ডিজিটাল ওয়াচ। তখনকার দিনে HMT বানাতো, HMT অ্যাস্ট্রা, আমার এখনো মনে আছে। ভেরি হার্ডি ডিউরেবল একটা ডিজিটাল ওয়াচ, এবং একটা ক্যামেরা। হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ হট শট 35 JR উইথ আ প্লাস্টিক লেন্স। আচ্ছা, অ্যান্ড উই অবভিয়াসলি হ্যাড দিস হোল ছুটি, ক্লাস 10th এর ছুটি around March, so it was tremendously গরম। So I went out. আমি বললাম এটা 3টে দিয়ে দিল, এবং I still remember যে বাবা মানে the way he would kind of initiate me into things আর কি। হাতে ঘড়িটা পরে, ন্যাচারালি একটা বাচ্চা ছেলে হাতে ঘড়ি পরেছি, নতুন খেলা একটা। তো কনভারসেশন বাবা এমনি কনভার্স করতে করতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা কটা বাজে বলুন। আর বাবা আমাকে আপনি করে বলে, আচ্ছা কটা বাজে বলুন তো। আমি ন্যাচারালি ইনস্টিংক্টিভলি প্রথমেই যেটা হলো আজ পর্যন্ত যেটা করে এসেছি, সেটা হচ্ছে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকানো। বাবা বললো না, হাতেরটা দেখো। দ্যাট ইজ when I realized, oh yeah, this is where I am supposed to see now. So that was literally I can identify the specific moment where those things happened. এবং ওখান থেকে যখন I came back, আমার পিসেমশাই ছিলেন, উনি ইন্টারেস্টিং মানুষ ছিলেন। হি ওয়াজ আ গ্রেট কনভারসেশনালিস্ট, প্রচণ্ড ব্রিটিশ। চা বাগানে উনি ইয়ে করতেন, অবনী প্রসন্ন লাহিড়ী। তিনি ইনফ্যাক্ট বেলেন হাওয়েল এইসব জিনিস ক্যামেরা ইউজ করেছিলেন। আচ্ছা, তো হি got to know about this and he said, okay young fella,
তুমি দুপুরবেলা আমার বাড়িতে চলে এসো। তো হি গেভ মি লিটারালি হি টুক দ্য ফার্স্ট ক্লাস আর কি, যে ইউ জাস্ট ডোন্ট গো জাম্পিং অ্যারাউন্ড দ্য হোল প্লেস এবং ক্লিকিং অল ওভার দ্য প্লেস, বলে ওরকম নয়। টেক ইউর টাইম, go around that place, enjoy first, get it in মানে into the spirit of that space. Then বলে যে দেখবে সবসময় there would be, given the structure, given the light, there would be one position from where you're probably getting the best image. এটা কি আরেকবার ঠিক না? Thank you, sir. সো তুমি একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল থেকে you'll probably get the best. As it so happened, because it was so hot এবং এত লাইট ছিল যে when I came back and when we developed the pictures, those pictures came out very well. এবং the compositions, for whatever reason, were quite good. So suddenly মানে one thing led to another, because মেট্রোর ওখানে স্যাভয় বলে একটা দোকান ছিল মেট্রো কোটির জাস্ট ওই জায়গাটা, ওখানে আমার মামা কাজ করত মার দিক থেকে। সো সেখানে উনি দেখে প্রচণ্ড, কারণ হি ওয়াজ ইনটু ক্যামেরা মানে প্রফেশনালি ফর আ ভেরি লং টাইম, হি গট ভেরি ইমপ্রেসড। হি সেড দ্যাট ইউনো, তারপর আমার মেশো আমাকে বললেন যে ইউ হ্যাভ আ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক সেন্স অফ কম্পোজিশন। সো আই ডোন্ট নো আমার অত কম্পোজিশন কি হ্যান ত্যান ওগুলো নিয়ে আমার যে বিরাট একটা মাথা ব্যথা ছিল তা নয়, বাট আই সামহাউ গট into it because I started enjoying it, because whatever I did turned out to be not so bad, let's put it that way. Right. So that's how মানে ক্যামেরার সাথে একটা রিলেশনশিপ, হ্যাঁ একটা অ্যাসোসিয়েশন ওই জায়গা থেকে হয়ে গেছে। কিন্তু মানে আই ডোন্ট নো যদি ওই ছবিগুলো যদি মানে একদম রাবিশ হতো, তাহলে we always need that one, there is always that one moment where somebody had said something or something happened which you thought মানে was literally যেটাকে বলে না ওই যে it's your calling. Correct. So ওটা it's very difficult. মানে আমার তো ইনিশিয়ালি আমার তো আইডিয়া ছিল যে আমি তো মানে I was more interested, even when I was doing all this, I was more interested in physics than anything else. আচ্ছা, and your graduation is what? Science? হ্যাঁ মানে so what I did was I আমার প্রথম 2 বছর I went to do graduation in physics, এবং তারপরে আমার এক বন্ধু ছিল অমিতাভ, সে আমাকে এসে বললো যে সঞ্জয় এসে বললো যে তখন সবেমাত্র একটু সিনেমা নিয়ে ইন্টারেস্টেড হতে শুরু করেছি, কারণ বাবারা চিত্রবাণী এইসব গুলো, তো তখন ও এসে বললো যে ইউ নো দিস টিচার হু teaches Shakespeare like it was film. সো সেইখানে ওই কাপাডিয়ার নাম শুনে তো তখন মানে আই চেঞ্জ ইট টু, কারণ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আই ডিডন্ট থিঙ্ক দ্যাট মানে আমার যেটা ফিজিক্সের যেটা অ্যাম্বিশন ছিল, I didn't think that I was good enough to accomplish that. There were much better people around me. So I thought my worth was somewhere else. এবং I was getting too deep into cinema and all that kind of, আমার আর ভালো লাগছিল না সেই অর্থে আর কি। মানে বাট সিনেমার প্রতি এই যে ইন্টারেস্টটা বা এই যে টেস্টটা ডেভেলপ করা, রাইট, এটা কি করে হলো? ও সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে দ্যাট again সেই অর্থে তুমি যদি সোর্সটা বলো, ইটস লাইক अगेन অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। কারণ আমাদের বাড়িতে কিন্তু মানে আর্টিস্টিক্যালি ইনক্লাইন্ড, মানে এস্থেটিক্যালি ইনক্লাইন্ড বলতে আমার মা, মানে আমি এবং বাবা অতটা এস্থেটিক্যালি গিফটেড নই। মা ওয়াজ ইনটু মিউজিক, শি ওয়াজ ইনটু
all sorts of very nuanced understanding of things and all that. Right. So এবং বাবা used to watch a lot of films, কিন্তু মানে সেটাও তখন ওই রকম ধরনের, মানে the James Bond and the Hollywood types, and he's still popular film. হ্যাঁ, এবং he's still fascinated by James Bond, মানে James Bond তো ছাড়া যাবে না আর কি. After having taught in St. Xavier's and having talked about the Eisensteins and Tarkovskys and the Pasolinis of the world and the Gotoks and the Rays, he'll still, that is one film না, James Bond ছাড়া যাবে না. So but সেইখানে he used to watch a lot of films at one point of time, and I don't know exactly where that came from, maybe some association. He thought of joining an institute, মানে কোথাও যদি সিনেমা নিয়ে, এবং ওই লেট 80s-এ কলকাতায় একটা মানে একটা সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করার একটা হাওয়া মোটামুটি তখন একটা চল হয়েছে. Correct. So he probably got that information from somewhere. So he wanted to join, I think there was this other institution called KFTI or something. ওই রকম কিছু একটা ছিল আর কি. এবং সেখানে লাইক এভরিবডি এলস, মানে আমাদের তো বাবা ইজ আ ভোরেশাস রিডার, তো সমস্ত বইগুলো আসতে হচ্ছে গিয়ে ওই ফরেন পাবলিশার্স থেকে. আচ্ছা. যথারীতি মানে তপনদা, মানে গড রেস্ট হিজ গুড সোল, হি কেম টু নো অ্যাবাউট ইট এবং বললো যে মল্লিকদা আপনি ওইসব কোথায় যাচ্ছেন, আপনি এখানে যান, মানে দিস ইজ দ্য প্লেস টু গো. এটা কি বললো যে চিত্রবাণী বলে রফি আহমদ কিতওয়াই রোডেতে ফাদার গাস্তর রোডে, আপনি ওখানে যান. তো বাবা বললো আচ্ছা তাই নাকি. সো বাবা ওয়েন্ট দেয়ার, এবং ন্যাচারালি বাবা won't do because মার যেহেতু একটু মেডিকেল একটা, যেহেতু হাঁটতে একটু অসুবিধা হতো এবং একটা মেডিকেল কমপ্লিকেশন ছিল, সেই তো, এবং ইন এনি কেস বাবার সবসময় ওই অ্যাসপেক্টটা ছিল যে মানে একসাথে করবো, আপনিও করবো, মানে আমিও করবো, মাও করবো, সব কিছু একসাথে, যেটা হবে একসাথে. সো মাকে নিয়ে চিত্রবাণীতে যাবে, এটা নিয়ে পড়াশোনা করা হবে এই জন্য. এবং সেখানে ফাদার গাস্তরবের উনি একটা মানে ওই যে একটা ছোট্ট পরীক্ষা, মানে অ্যাপ্লিকেশন কাম পরীক্ষা গোছের একটা ব্যাপার ছিল, which was nothing actually. ওইটাতে incidentally turns out that my mother got through. আচ্ছা. Baba did not. Very interesting. হ্যাঁ, এবং সেখানে বললো যে মানে আমি মানে তাহলে বললো তো কি একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কি একটা যেন গন্ডগোল হয়েছিল, মানে যাই হোক, his name was not there on the list. My mom said, but then I cannot come if he doesn't come because I'm not physically able to. মানে তো সেখানে লিটারালি ফাদার রুবের সেখানে যে আচ্ছা ওকে ফাইন, তাহলে ইন দ্যাট কেস তাহলে তুমিও এসো, বুঝে একটা. So that is where it started off. এবং frankly speaking, if those মানে somewhere down the line granular history of cinema studies or cinema appreciation or the cinema culture, when those things are written, when the dust settles, I think the contribution of those institutions, মানে especially somebody like Father Gaston Robert, মানে will be মানে written in golden words, মানে কারণ এইরকম ভাবে যে একটা লোক যে ভেবে কলকাতা শহরে of all places, অবশ্য অফ অল প্লেসেস বলা উচিত নয়, তার কারণ হচ্ছে কলকাতা ছাড়া আর কোথায় হতো ওটা. হ্যাঁ, মানে ইয়েস, মানে ইউ আর টকিং অ্যাবাউট three people. You are talking about Ritik Babu, you are talking about Manik Babu, you are talking about Ronaldo. In a city, এটা পৃথিবীতেই সিনেমার ইতিহাসে কম হয়েছে. রাইট. মানে যেখানে তিনজন এই লেভেলের প্র্যাকটিশনার, তারা একটা শহরে, মানে প্রবাবলি নিউ রিয়েলিজমের সময় হয়তো রোমেতে হয়তো হয়েছে, অথবা নিউ ওয়েভের সময় হয়তো প্যারিসে হয়েছে, মানে এইরকম, মানে ইটস দ্যাট রেয়ার যে তিনজন এই রকম লেভেলের প্র্যাকটিশনার একটা শহরে. ফলত দ্যাট ওয়ে প্রবাবলি ইটস নট দ্যাট অ্যাক্সিডেন্টাল.
Right. কিন্তু মানে আমার যেটা ওনাকে নিয়ে ফাদারকে নিয়ে যেটা আমার বিকজ আমাদের ইনফ্যাক্ট তুমি যদি বলো দ্যাট ওয়াজ আনাদার কন্ট্রিবিউটর সেই অর্থে তার কারণ হচ্ছে on I think Fridays or Saturdays, I think there's 1 or 2 days in a month father had this thing je the family will come, so even the children and all those people. Oh, nice. That was a very good thing, because that creates the seed in the next generation. Precisely. Very interesting. So we had that Chitrobanir auditorium, that 16mm projector, cut, and that figure of light. It was something which was very, very romantic. Mane somehow bore mane ekta byapar chilo, খুব interesting. Father, just imagine the amazing quality of the man. He was a Jesuit preacher. এবং চিত্রবাণী is built within the premises of a church. Wow, I didn't know that. হ্যাঁ, it is built within the premises of a church. লোকটা সকালবেলা যাচ্ছে গিয়ে preaching from the pulpit literally, এবং সেখানে গিয়ে যে যিশু মানে এবং তার কথা এবং এটা নিয়ে বলছে লোকেদেরকে. He is walking across not 20 meters from that church getting into Chitrabani, and he is teaching Bunuel, which is complete antithesis, এবং with equal vigor and passion. এটাও ছাড়ছে না, ওটাও ছাড়ছে না, দুটোই with equal commitment and passion. Amazing to be able to hold that in your head, মানে something which was brilliant. তো এইখান থেকে যা ধরো একটা সিনেমা সিড হলো, রাইট? তো ফ্রম দেয়ার হোয়াট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট ওয়্যার ইউ ডিসাইডেড যে না সিনেমাটাকেই প্রফেশন হিসেবে তুমি নেবে? And then obviously, you're getting into SRFTI. So, আমি তো তারপরে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যখন ইংরেজি পড়ছিলাম তখন around 1996 Jadavpur Universityর Film Studies department start হলো. That was also due to the fact যে মানে in no small measure due to the fact যে সত্যজিৎ রায় অনেকবার মানে যেরকম চিত্রবাণীতে উনি কন্ট্রিবিউট করেছেন আর কি, কারণ বাবাদের এখনো আমি বাবার কাছে এখনো সেই চিত্রবাণী যে সার্টিফিকেটটা সেটা সাইন বাই হিম। সো এখানে উনি যে চলচ্চিত্র শুধু বানানো এবং সেটা দেখা নয়, সেটা নিয়ে একটা সাম্যক একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা ইন টার্মস অফ সেটার কাল্টিভেশন একাডেমিক্যালি অ্যান্ড আদারওয়াইজ, সেটা নিয়ে উনি খুব ইন্টারেস্টেড ছিলেন। তো সেই জায়গা থেকে 1996-এ ফিল্ম স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টটা হয়। এবার ইনসিডেন্টালি ফিল্ম স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টটা যখন হয় তখন তো ন্যাচারালি তুমি একটা ডিপার্টমেন্ট করছো, তোমাকে তো ছবি তো দেখাতে হবে। এবার তুমি ক্লাসে দেখাবে মানে ক্লিপস তৈরি করে তুমি দেখাবে, তো সেটা তো তোমার ওই 35-16mm ওগুলো দিয়ে তো হবে না। সো সেখানে বাই দ্যাট টাইম VHS ক্যাসেটস এসে গেছে, সো ইট বিকামস অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজিক্যালি পসিবল টু হ্যাভ আ সিনারিও ওয়্যার ইউ আর টিচিং ইন দ্য ক্লাস, অ্যান্ড তুমি এই ছবি ওই ছবি সেই ছবি, মানে না হলে তুমি ভেবে দেখো যে তুমি সেই থ্রেড করছো আবার লাগাচ্ছ, মানে যেরকম ধরো মানে আমি জানি না আগে ফিল্ম স্টাডিজ সেরকম ভাবে কি করে ওরকম ভাবে হতো, কিন্তু আই গেস দে উড শো আ হোল ফিল্ম অর মেবি আ পার্ট অফ ইট দেন ডিসকাস অ্যাবাউট ইট। এখানে তুমি কনস্ট্যান্টলি 4-5-10টা ছবি একটা ক্লাসের মধ্যে তুমি ক্লিপ করে দেখাচ্ছ। সো যাই হোক, এই সিনেমাগুলো দরকার হয়ে পড়েছিল, এবং অ্যাট দ্যাট টাইম উই হ্যাড about a collection of about 2000 films. We still do about 2000 films at our home. হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে কি যে দ্যাট ওয়াজ বাবাজ আইডিয়া যে until and unless I have those films around me, মানে তোমার প্রত্যেকটা রেফারেন্সের জন্য you can't be running to the library. এবং যেহেতু এই ছবিগুলো ঠিক সেই রকম ছবি নয়, তুমি ওই ভিডিও লাইব্রেরিতে গিয়ে তুমি পাবে না, মানে আই স্টিল রিমেম্বার দোজ আর কালেক্টেড। সো এবার আই স্টিল রিমেম্বার হাওড়ার একখানা কোন এক বাড়ির
সিঁড়ির তলায় একটা র্যামশ্যাকল একখানা ভিডিও লাইব্রেরি, মানে দ্য হোল লাইব্রেরি প্রবলি হ্যাড অ্যাবাউট 100 ফিল্মস, তার মধ্যে স্যাক্রিফাইস ছিল। দ্যাট ইজ ওয়ের হি গট ইট ফ্রম। মানে হি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক কালেক্টর, অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা থেকে স্ট্রেঞ্জ থিংস কালেক্ট করে। আমার মনে আছে এখনো ওই আলেকজান্ডার নিজনির লেসন্স উইথ আইজেনস্টাইন, সেটা ইট ইজ ভেরি কোয়াইট এ রেয়ার বুক। মানে এখন তো বোধহয় আই থিঙ্ক একটা রিপ্রিন্ট হয়েছে, কিন্তু অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম ইউ নেভার ফাউন্ড ইট এনিওয়্যার। আমাদের কাছে ওটা একটা ছিল, ওটা একটা জেরক্স কপি ছিল, এবং সেটাতে ইট ওয়াজ মার্কড সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। আচ্ছা, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে লেসন্স উইথ আইজেনস্টাইন কেন? মানে এটা এরকম একটা স্পেসিফিক ফিল্ম ক্রাফটের উপর একটা। তারপর আই রিয়েলাইজড না, হতেও পারে, তার কারণ হচ্ছে দে মাস্ট হ্যাভ সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন they must have mistaken Eisenstein with Einstein. So it was lessons with Einstein probably. Somebody saw it from far. এবং ওটা ভেবেছে বোধহয় তাই, এবং once it was bought, তারপরে তো আর রয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই, ফেরত দেওয়া যায়। সো এরকম তো ওইখান থেকে যাদবপুর, মানে মৈনাকদা ছবিগুলো আমার মনে আছে ওই রেকর্ড করে করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হতো। এবং স্ট্রেঞ্জলি এনাফ ওই আমি গিয়ে দিতাম, মানে হ্যাঁ রেকর্ডগুলো হয়ে গেল, করে তারপর আমি গিয়ে ডিপার্টমেন্টে দিয়ে আসতাম। এবার ওয়ান অফ দোজ ডেজ আই অ্যাকচুয়ালি দ্য ফার্স্ট টাইম আই এন্টার, তার আগে আমি কোনোদিন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভেতরে ঢুকিনি। আচ্ছা, তো ওয়ান ডে, মানে যেখানে আমি বোধহয় প্রথম দিন যেদিনকে গেছিলাম, আমি তখন ওই 8B'র যে গেটটা দিয়ে, সেটা দিয়ে গিয়ে তারপর তো আমি তো বললাম যে এরকম আর্টস বিল্ডিং, তো ইট ওয়াজ রাইট, মানে সেটা তো ভেতর দিয়ে তোমার সেই বেঙ্গল ল্যাম্প অব্দি হেঁটে যেতে হবে। তো ওখানে এখন যেরকম একদম পিচড রাস্তা হয়ে গেছে, এরকম তো ছিল না, মানে একটু 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 মানে কিসের যে ছিল বলে ছোট বোধহয় ইটের রাস্তা ছিল, সামথিং লাইক দ্যাট। এবং এইরকম একটা শীতকাল, সেখানে ওই পাতা পোড়ানো হচ্ছিল। I don't know why, but it kind of triggered something in me, because আমি যখন শাহজাহানপুরেতে, ইউপিতে যখন আমি থাকতাম, one of the most lasting memories I have of my stay in UP was ওই শীতকালে সেই পাতা পোড়ানো, সেই সবাই পাশ দিয়ে, হ্যাঁ না, ইভেন যদি নাও থাকে, আমি ওই স্কুলে যাচ্ছি, আমরা তো সকালবেলা that smell and that কি বলবো, that smoke, তার মধ্যে দিয়ে সূর্যটা আসছে, দুটো গাছ স্মোকের মধ্যে দিয়ে আসছে, একদম ও জাড়ে কা মৌসুম হ্যাঁ, মানে সেই লোকজন কম্বল ফম্বল গায়ে দিয়ে, আমি স্কুলে যাচ্ছি, that somehow that image got triggered once more. এবং suddenly I decided then and there যে what may, I don't care about the department, I need to study here. Because of the environment. I just need to study here because it gave me so much peace. Just imagining being in that scenario. Correct. So that's how it happened literally. আমি তারপরে এটা হলো তোমার যাদবপুরে film studies. And from there, you know, being a practitioner. তারপরে SRFTI এর গল্পটা অবশ্য মানে এতটাও অ্যাক্সিডেন্টাল নয়, মানে দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট কনসিয়াস। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে যাদবপুরে পড়তে পড়তে মাই ফ্রেন্ডস, মানে যারা ছিল ওখানে, মানে এখনো আছে, দীপাঙ্কর, অনিন্দ, তাপু, তো পারমিতা, এরা সবাই মানে they were brimming with ideas. এবং I wanted to be I had no aspirations of becoming a practitioner. I had the idea যে আমি ফিল্ম থিওরি নিয়ে কাজ করতে চাই। হ্যাঁ, মানে more of the semiotic language নিয়ে কাজ, ওই জায়গা দিয়ে আমি কাজ করতে চাই। But at one point I felt যে যেটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এক তো হচ্ছে গিয়ে যে all my friends who had so much idea, তাদের একজন কাউকে দরকার যে জিনিসটাকে টেকনিক্যালি ট্রান্সলেট করবে। ঠিক আছে, তো আমি মানে
you have to be on the same page এবং they were obviously not thinking like মানে দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল ওয়ে অফ অ্যাপ্রোচিং আচ্ছা ঠিক আছে এইরকম ভাবে এই হচ্ছে লোকেশন উই ডিডন্ট নো এনিথিং আমরা তো জানি না কি সো আই থট দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মানে দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস আর কি why I went into SRFTI. There should be somebody to support those people when the time arose. Right. And I have been doing that ever since. মানে আমি in fact সেটা I have kept to it. মানে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমাতে কাজ করা আমি এখনো ছাড়িনি যদিও বা এবার মানে ইনফ্যাক্ট মাই জুনিয়র্স হ্যাভ told me once or twice যে Basab, I think you have paid your dues. Give it to people মানে let others also face the music a little bit না তুমি তো অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে লড়ে গেলে তো এবার so এবার I'm kind of not letting it go but একটু চুজি হয়ে গেছি এই আর আগে আমি ইনডিসক্রিমিনেটলি এনিবডি এনিওয়্যার এনিটাইম ইনফ্যাক্ট আই ইউজ টু ফাইন্ড আ কিক আউট অফ ইট যে যত রিসোর্স ক্রাঞ্চ বেশি তত যে আই উইল ফিগার আউট আ ওয়ে মানে ইট ওয়াজ অলমোস্ট লাইক আ ইগো থিং I will figure out I will figure out. How can you get the same output with the minimum kind of an with, infrastructure? Correct. That's the idea. যে মানে ওই ইতনা পয়সা মে ইতনা ইচ ওইটা ওই এক্সকিউজটা আমি দেব ওইটা কনস্ট্রেইন হবে না কোয়ালিটি উইল বি অ্যাট পার কিন্তু বাট আমাকে একটা কথা বলো আমি যত ফিল্ম স্কুল যারা মানে করেছেন whenever I spoken to them I've always seen a very purist kind of a thinking there are certain methodologies so don't you think what you told me now is something little different to what normally is taught in a film school or am I wrong? I mean, my experience comes in from what I have, my interaction with others from the film school. Ashole dekho, when you are teaching, when you have a school of any kind, then you also have a curriculum, right? A curriculum, the design of a curriculum is very interesting. Tar karon hocche giye je you can't teach each and everything. There, it has to have a consistency. It has to make sense. মানে you can't be কথায় কথায় তুমি এটা বলতে পারো না যে এটা এইরকম ভাবে হয় বাট নাও হতে পারে এইরকম ভাবে তো একটা স্কুল চলতে পারে না মানে তুমি বলতে চাইছো যে মানে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন নাও হতে পারে ওরকম ভাবে তো একটা স্কুলের কারিকুলাম চলে না ফলত ওভার টাইম কিছু এলিমেন্টস সেগুলো একটু কনসলিডেটেড হয়ে যায় কিন্তু you have to understand that any art school especially any school for that matter also carries with it the history of that discipline and the history of that discipline is never stable that history is never stable so এটাও আছে অন্যটাও আছে যেমন তুমি ইনস্টিটিউট মানে তুমি একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউশন থেকে যেরকম ভাবে ধরো সামবডি লাইক আমি বলতে পারি ফর ইনস্ট্যান্স আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে ধরো কানু বেল যেরকম ভাবে ছবি বানান অথবা ধরো রাজু হিরানি মানে ছবি বানাচ্ছে যে বম্বেতে যেরকম আছে ডেভিড ধাওয়ান ফর ইনস্ট্যান্স হ্যাঁ যেরকম ধরনের ছবি বানাচ্ছে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম জন আব্রাহামও ছবি বানাচ্ছে মানে দ্য ফিল্ম মেকার হ্যাঁ সো তিনিও ছবি বানিয়েছেন এই দুটো তো লিটারালি ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট হ্যাঁ মানে ভেরি ডিফারেন্ট স্কুল অফ পারপাস ইয়েস এবার থট বাট মেবি স্কুল অফ পারপাস কারেক্ট এদের অ্যাপ্রোচ আলাদা এদের দর্শনগত জায়গা থেকে এরা আলাদা সো মানে যেহেতু একটা আর্ট প্র্যাকটিস চলেই ওরকম একটা ডায়ালেকটিক্যাল মেথড এর মধ্যে দিয়ে চলে যেটা কনস্ট্যান্টলি পয়েন্টস কাউন্টার পয়েন্টস হ্যাঁ এর মধ্যে দিয়ে একটা ডিবেট হতে তো চলে এনি মোমেন্ট অফ হিস্ট্রি মানে যেটাকে হয়তো ফুকো বলবেন ইভেন্টালাইজেশন এনি মোমেন্ট actually contains within it the possibility of understanding the whole discipline
in all its diversity. যে কোনো দিকে ডাইভার্জ করে যেতে পারতো, যখন করেনি, যেটা করেনি, most of the times you will find that there is not one reason and definitely not one logical definite reason why it moved in certain direction. Right. কনভিনিয়েন্স হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে যার জন্য একদিকে গেছে, কিন্তু ওটাই একমাত্র পসিবিলিটি ছিল at that point of time বলতেই পারো না। Correct. I mean, for example, if let's say I have a subject, okay, Right. and you're seeing like the infrastructure with which we are shooting this podcast, right? I mean, my objective has always been is can you do more with less? Correct. In anything, I mean, whether it is on the software side or my business or anything. Okay, because obviously the luxury of funding is not available, but the aspirations still remain. So how do you do it? So আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমাকে, ধরো একটা সাবজেক্ট আছে আমার, can you, if I give you the challenge, if you're or any cinematographer, let's talk in point about you, যে এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এই যে ক্যামেরা আমরা ইউজ করছি, এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, can we shoot a film with it? Okay, so to that I'll give the answer which was given to me by one of my very good friends, Dipanjan. He মানে আমরা ফিল্ম স্টাডিজে একসাথে ছিলাম। So here is a guy who literally can't see because he has a problem in his eye. আচ্ছা। And ও মানে ছবিটা ওকে বানাতেই হবে, নাহলে আমি মরে যাব, এই গোছের একটা জায়গা থেকে ও করছে। সেখানে দীপাঞ্জন একদিন আমাকে একটা অসম্ভব ইন্টারেস্টিং কথা বলেছিল। বলছিল যে বাসক, যেদিনকে তোর ছবি বানাবার মানে দরকার হবে না, তুই হাতের সামনে যা আছে সেটা দিয়ে বানিয়ে দিবি। তখন তখন মানে টেকনিক্যালিটিস ওয়ন্ট বি আ কনস্ট্রেইন। কারণ ইমেজিং তুমি দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে গিয়ে যে তুমি ফটোগ্রাফি নিয়ে তুমি কথা বলছো, ঠিক আছে, মানে সিনেমাটোগ্রাফি যদি বলো, তোমার ইয়ের ক্ষেত্রে কি বলে, সিনেমার ক্ষেত্রে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, দের ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ক্যামেরা, ঠিক আছে। এইবার নাও দ্য পয়েন্ট ইজ যে ধরো 1920s এতে যখন ছবি বানানো হচ্ছে, তখন কি আমরা ইভেন মানে টেক ফর ইনস্টেন্স আমাদের একদম বাংলার এক্সাম্পল নিয়ে নি না, ধরে নাও তুমি পথের পাঁচালী, ঠিক আছে, পথের পাঁচালী ওয়াজ শট উইথ মানে ইট স্টার্টেড ফ্রম 1950 onwards and মানে no less than 3 separate cameras were used to shoot that film. প্যারাল্যাক্স, সেখানে কি তুমি এই এখন আমরা যেরকম ভাবে মানে মাস্টার প্রাইম, সুপ্রিম, হ্যাঁ, অ্যারিলেন্স, এগুলো অনেকে রাখছে যে ভেনিস ছাড়া এটা হবেই না, এটা ছাড়া এটা হবে না, মানে I've heard of this. Yes, because there is. Obviously we try to produce and all there that. is. এবার তার একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তুমি যদি মানে it comes down to an aesthetic choice এবং by corollary it's a political choice. যে তুমি এইটা এইরকম ভাবে মানে এখন ফর ইনস্টেন্স আমরা যেই ধরনের ইকুইপমেন্টস আছে, আমরা সেটা নিয়ে যেই পরিমাণ মোবাইল হতে পারি, তাতে আমি যে কন্টেন্টটা শুট করছি, are they really equivalent to the kind of content say people in Latin America were producing in the 1960s 70s? তার কারণ হচ্ছে কি ওটা ইন্টেনশনটাই আলাদা, মানে ক্যামেরার রাস্তায়, মানে এটাই তো সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা নয় কি যেটা দিয়ে আমি একদম সমাজ ব্যবস্থা বদলে দেবো। এটা নিয়ে তুমি যদি ভাবো, এটা একটা দর্শনগত জায়গা, ফলত আই এম নো মোর টকিং অ্যাবাউট দ্য মেক অফ দ্য ক্যামেরা, the lens of the camera. I mean, that is not a constraint. That is not a constraint. I mean, but as you said, that you have to figure it out. When tomar independent film makers they support kora, you have to figure it out. Nei to is not an option je I will not do. Correct. Mane tomar bondhu bollen je Dipanjan I believe. Correct. Je মানে তো ইচ্ছে থাকলে
হাতে কাছে যা পাবি হ্যাঁ, সেটা দিয়ে তুই একদম, করবি। একদম। কারেক্ট। মানে আশিস ফর ইনস্টেন্স, আমি যার সাথে কাজ করি, আশিস, হ্যাঁ, হি ওয়াজ মাই স্কুলমেট। হি ওয়াজ ইয়োর স্কুলমেট। তো এখন ইফ আশিস ওয়েন্ট অ্যারাউন্ড সেইং কি না আমি কিন্তু মানে ওই 535 আর সুপ্রিম লেন্স এবং উই স্টার্টেড ইট মানে উইল স্টিল ডু আর কি শুট অন সেলুলয়েড। এবার আমাকে যদি ওই রকম ভাবে যদি ও হতেই পারে যে এবার তুমি বলা শুরু করো যে না আমার 535 ছাড়া আমি শুট করব না, নাম্বার ওয়ান হলো। তারপর তুমি বলো যে অ্যারি সুপ্রিম লেন্স ছাড়া আমি শুট করব না, হলো। তারপরে তুমি বলো যে না আমার একটা পার্টিকুলার টাইপের ইমেজ চাই, ফলো তো একটা পার্টিকুলার লাইটিং কন্ডিশন চাই, লাইটিং চাই, সেটা তো একটা বাল্ব দিয়ে হবে না বাবা, তাহলে ইন দ্যাট কেস তা তোমাকে লাইট করতে হবে। সো তুমি সেটা গেল, এরকম করতে 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 দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউ ক্যান কিপ অন ইনক্রিজিং দ্যাট টিল দ্য কাউজ কাম ব্যাক হোম। মানে দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওয়ে ইউ গোয়িং উইথ দ্যাট। মানে হোয়াট ইজ তোমার দর্শনগত জায়গার থেকে এটার মানে তোমার অবস্থানটা কি এখানে, তুমি এটা কেন করছো? আমি জাস্ট করে যেতেই পারি, কারণ আমার একটা বিশাল বাড়ি চাই, তার মধ্যে আমার 5টা গাড়ি চাই, 5টা কেন 10টা গাড়ি চাই, 10টা কেন 20টা গাড়ি চাই, তার মধ্যে আমি মানে এরকম বলতে 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 তো আমি এগিয়ে যাচ্ছি। বাট হোয়াটস দ্য পারপাস, ওয়ে ডু ইউ স্টপ? মানে ওই আর কি, মানে নাচতে জানে, থামতে জানাটাও তো ইম্পর্টেন্ট না? সো এবার সেই জায়গার থেকে এই কনস্ট্রেন্টগুলো যখন নিউরিয়ালিস্টরা যখন ছবি বানাচ্ছেন, মানে দ্য হোল আইডিয়া অফ দ্য ক্যামেরা স্টিলো ওয়াজ দ্য ফ্যাক্ট যে যেখানে আলেকজান্ডার আস্ট্রুপ বলছেন যে মানে লিটারালি তুমি তোমার সকালবেলা উঠেছো, উঠে তোমার জানলাটা খুলেছো, খুলে তুমি সামনে একজনকে দেখলে, you should be able to make a film about that person. স্কুলের কাছে চলে এসেছি। Yes. We'll get down for a cup of tea or something. Yeah, sure. I'm in Kolkata at this point, this time in the morning. It's beautiful. মানে সচরাচর অতটা আশা হয় না, my own laziness, not that we can't, it's our own laziness. So good that today you agreed যে হ্যাঁ মানে এত সকালে আমরা মিট করব এটা। Actually তুমি memories আসছে। if you turn the camera, we'll open it and yeah, এই যে সামনে যে দেওয়ালটা দেখছো, এই দেওয়ালটা অ্যাকচুয়ালি ছিল না। আচ্ছা, there used to be a কাঁটার তার গোছের আর কি, আর্ধেক সময় সেটাও থাকতো না, সেটাও ভেঙে গেছে। It was an open মাঠ। Okay, very nice time, good cup of tea. সাধারণত সকালবেলাটা হয় না এতটা, বাট এটাই আমি চেষ্টা করছি যদি সকাল সকাল ওঠা যায় and get to at least like see some point this part of the city, মানে গঙ্গার ধারে একটা a drive or a walk. At least it's easier to drive. Yeah. So coming back to your days of cinema, let me maybe ask you a little different question, maybe hypothetical, or let's say like you're given an option to be in a time capsule, okay, and you can choose which era you want to go back, and in that era, whether it's India or international, 3 films that you would have loved to be the cinematographer. ওরে সর্বনাশ করেছে, 3টে ছবি বা 2টো ছবি, একটা ছবি, whatever, I mean. Just acha, okay, fine. So let me answer it in a slightly different manner. এখন দেখো, এই যে 3টে ছবির যেটা তুমি কথা বলছো, দে কেম টু আস ultimately in their completed form.
Yeah, but assume that, at the time of discussion, you were approached, or you were like, you knew the director, and you wanted to go and pitch and get that work. Either you wanted to work with the director, or you were part of maybe a discussion informal where you really got very passionate about that subject, and you felt that this is something that you want to do at any cost. দেখো এই মানে আমার যদি তুমি আমাকে অনেস্টলি জিজ্ঞেস করো, দে উড বি অল ফিল্মস দ্যাট আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কড ইন। আই ডোন্ট হ্যাভ রিগ্রেটস যে ওকে ইফ গিভেন আ চয়েস আই উড হ্যাভ ওয়ার্ক। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে মানে ইভেন তুমি যদি এক একজন ডিরেক্টর এর ওভারগুলো নাও, ইট ওয়াজন্ট always that a particular director worked with only one person. They chose different cinematographers depending on their kind of abilities. But right? here is like your opportunity ki dhoro maybe Sonar Kella or something, for example, something like that, as an example, je ei chobita maybe mane Iranian ekjon filmmaker ei chobita, it's not about you could have done better, whatever it is, it's something that মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি যেটা তুমি বলছো সেটা হচ্ছে কি যে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি নিতে চাইতাম। হ্যাঁ, তা সেটা যদি হয় তাহলে সেই অর্থে তুমি যদি টেম্পারামেন্টালি বলো আমাকে, দেন আই উড হ্যাভ লাভ টু মানে ওয়ার্ক উইথ সামবডি লাইক হারজগ, মানে ডিউ টু দ্য শিয়ার ফিজিক্যালিটি অফ দ্য থিং, if not anything else. মানে to be able to shoot a film like Fitzcarraldo, মানে আমি জানি না তো আচ্ছা একটা ছবি পার্টিকুলারলি, কারণ এটার আবার আরেকটা অন্য ইয়েও আছে, আঙ্গিকও আছে, সেটা হচ্ছে কি যে সাম ফিল্মস kind of grow on you over time, এবং তুমি as you go on you realize the not the difficulty but the subtlety of that vision, মানে and how that was communicated. এবং if you ask me one, মানে তুমি তিনটে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে একটা ছবির নাম বলছি, and that is Tokyo Story. মানে I still shudder to think how a person would have been able to communicate that kind of subtlety in a medium called cinema, যেটার পেছনে মানে তোমার অবভিয়াসলি, and I'm constantly thinking যে ক্যামেরার পেছনে 40 জন দাঁড়িয়ে আছে, ওই রকম একটা কন্ডিশনেতে ওই রকম একটা ছবি, জাস্ট ইমাজিন দিস। মানে জাস্ট কেন বলছি আমি তোমাকে একটা জাস্ট বলবার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে Tokyo Story starts with those two old people, parents who are coming to their son's house. ঠিক আছে, son's home, okay fine, nothing grandiose about it. তারা বৃদ্ধ হয়েছেন, তাদের বয়স হয়েছে, তারা তাদের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। এবার ছেলে ইনসিডেন্টালি তার একটা বিয়ে ছিল, হ্যাঁ, তারপর সেটা টেকেনি, তারপরে আরেকজনকে বিয়ে করেছে, দিস দ্য প্রেমাইস, ওকে। এবার ইট এন্ডস, দ্য হোল ফিল্ম এন্ডস ইন আ ডেথ অফ দ্য মাদার। তুমি যদি ছবিটা ট্র্যাক করো তাহলে তুমি দেখবে যে একটা যেটা এরকমভাবে শুরু হলো যে একটা হ্যাপি সার্কামস্টান্স, তারা তার ছেলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন, এবং শেষ হলো একটা মৃত্যু দিয়ে। হোয়াট দ্য হেল হ্যাপেন্ড? মানে হাউ ডিড দ্য ফিল্ম or how did the narrative turn so tragic? এবং সেটার তুমি আমাকে একটা পার্টিকুলার সিন তুমি আমাকে ওই ছবিটার থেকে দেখিয়ে দাও যেখানে ওই যেটাকে আমরা বলি প্লট টার্নস, হ্যাঁ, মানে যেটা এখন ধরো সিনেমা লেখার ক্ষেত্রে প্লট পয়েন্ট 1, প্লট পয়েন্ট 2 এরকম করে যদি তুমি আমাকে জাস্ট দেখাও, তুমি করতে পারবে না। মানে ইট ইজ লিটারালি আ কিউমুলেটিভ অ্যাকিউমুলেশন অফ মিনিং। মানে প্রত্যেকটা সিন
অল্প 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 করে মানে there was this very interesting Buddhist question যেখানে the whole point was যে তোমাকে ধরো ওই একটা এঁটেল মাটির তাল তোমাকে দেওয়া হলো, এবার সেইটা তো তুমি নদীর পাশ থেকে নিয়ে এসে কুমোরের ঘরে তুমি রাখলে এবং সেখান থেকে কুমোর আস্তে আস্তে ওটার থেকে ধরো একটা ঘোড়া বানাবে। তো একটা ঘর কোন পয়েন্টে এক্স্যাক্টলি মাটির তালটা ঘোড়া হলো? Tell me that specific point where you started calling it a ghora and not mud. It's very difficult. Very difficult question. That it's every moment. মানে তুমি দুদিক থেকেই তাই। It could be the intent. It could be the intent. এবার পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে যে or it could be the final product, or it could be whatever. It could be anywhere. মানে আমি যদি if I'm looking at once you started working with the intent to give it a shape, এবার দেখো ইমিডিয়েটলি ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু এইবার ইন্টেন্টে যেই মুহূর্তে তুমি চলে আসলে ইউর বেসিক্যালি তুমি একটা মানে ইউর ট্রাইং টু শিফট দ্য হোল ইন্টারপ্রিটেশন অর দ্য কোয়েশ্চেন ইন আ ডিফারেন্ট বিকজ উইদিন দ্যাট প্যারাডাইম তুমি উত্তর করতে পারবে না। তোমাকে যদি আমি মাটির জায়গার থেকে বলি ইটস ইম্পসিবল টু আনসার দ্যাট কোয়েশ্চেন। ওনলি ওয়েন ইউ শিফট ইট টু আ ডিজায়ার পয়েন্ট অফ ভিউ। এবার মাটির তো নিজের কোনো ডিজায়ার নেই, মানে ডিজায়ারটা তো কুমোরের। The moment you shift it, maybe it becomes possible to answer that question. Otherwise, এবং তাও কুমোর মানে যেটাও দেখতে পাচ্ছে সেটা সিম্পলি একটা জিওমেট্রিক ফর্ম, মানে এক্স্যাক্টলি কোন মোমেন্টে সেও মাটির তালটাকে তুলে এনেই রাখছে, সে তখন ওটাকে কি আর ঘোড়া বলছে না, কোনো একটা পয়েন্টে ওটা ঘোড়া হয়ে যাচ্ছে। সো সিমিলারলি টোকিও স্টোরি মানে ইট ইজ আ বুদ্ধিস্ট কোয়েশ্চেন. This was a Buddhist question এবং it is not মানে I don't know if it is mere coincidence that it should be Yasujiro Ozu making this kind of a film from Japan which has so much influence of Buddhism. কারণ I still মানে আমি এখনো অবধি that is one film over time যেটা আমি দেখে আমি বুঝতে পারছি না। এবং again মানে I am now realizing why certain classics are actually classics. For instance, Bicycle Thieves. আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা আমরা যখন ছোটোবেলা থেকে পড়েছি নিউ রিয়েলিস্ট সিনেমা দিস দ্যাট এই অনেক আঙ্গিক থেকে ওটা নিয়ে পড়েছি আর কি, কিন্তু মানে ওভার টাইম ইউ স্টার্ট অবজার্ভিং মানে বিকজ ওভার টাইম তুমি আরও জিনিসপত্র ওটার মধ্যে থেকে বের করতে শুরু করো। ফর ইনস্টেন্স ইন বাইসাইকেল থিভস সব লোকেশন ও তো খুঁজছে, ফলত লোকেশনগুলো রাস্তাঘাট লোকেশনগুলো বদলাচ্ছে। দের ইজ ওয়ান লোকেশন উইচ হ্যাজ বিন রিপিটেড থ্রাইস অ্যান্ড দ্যাটস আ চার্চ। একটা জায়গাতে যেখানে ও বোধহয় মানে দেয়ার মানে অ্যান্ড অল অফ দেম ইন প্যাসিং, মানে ও কিন্তু ওখানে চার্চে বসে বিরাট মানে একটা বিশাল সিন হচ্ছে তা নয়, ও ইদার কাউকে খুঁজতে গেছে অথবা কেউ ওকে নিয়ে গেছে, ওই রকমভাবে ইন প্যাসিং চার্চটা রয়েছে, কিন্তু আছে তিনবার। এবং তিনবারই যখন আমি যাচ্ছি তখন তিনটে জিনিস দেখছি। একটা হচ্ছে যেখানে একটা সারমন দিচ্ছে যেখানে বলছে যে মানে ইউনো অল ইজ নট লস্ট, দেয়ার ইজ স্টিল হোপ এর কথা বলা হচ্ছে। আরেকটা জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই স্যুপ খাওয়ার দাওয়ার এইসব জিনিসপত্র দেওয়া হচ্ছে, এবং আরেকটা জায়গাতে ইন প্যাসিং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দাড়ি মানে শেভিং করিয়ে দিচ্ছে। So, sanitation, food, and spiritual salvation. Now, just imagine this: Vittorio De Sica, he's anti-fascist, he's বামপন্থী। তিনি চার্চটাকে তিনবার দেখাচ্ছেন এই রকম ভাবে, এবং তার একটা বিশাল কারণ হচ্ছে গিয়ে যে তুমি যখন মানে ইন আ ওয়ার ডিভাস্টেটেড সিচুয়েশন লাইক ইটালি at that time. In 45, what else do you want? মানে ওইখানে তো কেউ বসে তোমার মানে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোটা পড়বে না। নাটক হচ্ছে এটা কলকাতা ছাড়া কোথাও দেখতে পারবে না এরকম। হ্যাঁ, সারা মানে 19th October to 21st কন্টিনিউয়াসলি এই আমাদের প্রোটেস্টের জন্য নাটক হচ্ছে, গান হচ্ছে, some form of people are here 24/7, correct some creative things. তো এই সব জিনিস কলকাতা ছাড়া এই প্যাশন কোথাও দেখতে পাবে না।
sorry, I digress. না 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 মানে এই কনটেক্সটগুলো মানে এই কলকাতার কনটেক্সট মানে এই কনটেক্সটগুলোই অ্যাকচুয়ালি all art is produced in our region through those contexts. তোমার একটা কথা আমাকে বলো, মানে যখন তুমি ডিসাইড করলে যে এটাকে প্রফেশন হিসেবে বেছে নেবে, মানে মানে this is a very uncertain profession, right? Were you scared? Were there any things that বাড়ি থেকে বলেছে ভাই মানে do this as a hobby but choose something else to earn money? না মানে সেদিক থেকে অবশ্য I was quite lucky because I still remember what I got told was যে from tram driver to astronaut you choose anything, right? মানে so that is where I got lucky actually. এবং কোনো রকম কোনো সে অর্থে কোনো যে না এটা না 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 এটা তো খুব আনসার্টেন, যদিও বা ওই রকম সার্কামস্টান্সেস যে বাড়িতে মাঝে মধ্যে তৈরি হয়নি তা নয় যে ওয়েল দেন মানে ওয়াই নট মানে কমার্শিয়াল সিনেমা মানে দ্য মোর এস্টাবলিশড forms of the industry সেগুলোর সাথে বরং এনগেজ করছো না কেন? বিকজ মানে আমার সেদিক থেকে কারণ ওই যে আমি তোমাকে বললাম যে দ্য বেসিক ইন্টেনশন ওয়াজ যে ওয়েন মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুরা যখন ছবি বানাবে দেয়ার শুড বি সামবডি, এবং আমি তার সাথে মানে ইট ওয়াজন্ট দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড। মানে ইন্টারেস্টিং তুমি যেটা বলছো, সরি মানে কাট ইউ, মানে একটু জাস্ট রেলেভেন্সের জন্য বলছি, মানে নাথিং টু ডু উইথ সিনেমা বাট অ্যাবাউট হিউম্যান। তো I had Joyraj was also on Leisurely Batein and he's a person we both know very well. তো একটা কথা আমাকে বললো ওই দিন, আমার খুব ভালো লাগলো, মানে it hit me. I mean সেটা is very similar to what you're saying. I mean the purpose of you to choose what you did from a cinematic perspective or the form of cinema was for a commune. Yeah. এই যে কমিউনের যে পাওয়ারটা is very liberating, right? Yeah. It is much more than having millions of dollars in the bank, and that power often is very, what should I say, is disrespected for a lack of a better word মানে আমার কাছে। তো ওই তোমার যে মানে perspective of you approaching film and its purpose was something reminded me Joyraj যেটা বললো আর কি। হ্যাঁ মানে মানে পুরো জিনিসটার আইডিয়াটাই হচ্ছে গিয়ে যে তুমি দেখো এটা আবার একটা অদ্ভুত কি বলবো ডাইকটমি বলবো, কন্ট্রাডিকশন বলবো, কি বলবো আর কি। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে while we constantly মানে ওয়ান অফ দ্য অ্যাসপেক্টস অফ সিনেমা বিং যে আমরা তো বলি সেটা যে সিনেমা হচ্ছে কালেকটিভ আর্ট। হ্যাঁ এটা আছেন, ইনি আছেন, তিনি আছেন, ডিপার্টমেন্ট আছে, নানান ডিপার্টমেন্ট আছে। সো এইরকম হাউএভার very interestingly the whole aspect of the authorial presence মানে authorship in cinema it plays out in extremely মানে সে অর্থে মানে let me use the word মানে let me bell the cat in extremely violent ways. তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে দেখো অথরিয়াল প্রেজেন্স তো অবভিয়াসলি মানে তুমি একটা অথরশিপ তুমি যখন কেউ একজন নভেল লিখছেন অথবা কেউ একজন পেন্টিং করছেন অথবা কবি একজন লিখছেন আর কি, সেখানে তো মানে there is no denying the fact that somebody is doing it, ঠিক আছে? তো সেখানে তো কালেকটিভ আর্ট এর জায়গাটা ওরকম ভাবে নেই যেরকম ভাবে সিনেমাতে রয়েছে, ঠিক? এবার সেখানে ডিরেক্টর থেকে স্পট বয় এই পুরো লাইন আপটা তো যদি না থাকে তাহলে তো সিনেমাটা তৈরি হবে না। তো অ্যাবসলিউটলি কালেকটিভ আর্ট বলতে মানে ইট ইজ নট পসিবল টু ডু ইট এনি আদার ওয়ে, রাইট? আচ্ছা, এইবার সেইখানে গন্ডগোলটা যে জায়গাটা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আওয়ার ইনহেরেন্ট ডিজায়ার ফর পাওয়ার somewhere down the line is never sublimated. Follow to the moment you have this group of people, it is
কি বলবো, it is extremely gratifying Very to right word. imagine myself as leading them. You know, it's some kind of a god complex. But- এটা is there. No, it's a- না হলে কিন্তু সিনেমাতেই যে অথারশিপের প্রশ্নটাই থাকার কথা নয়। মানে আজ পর্যন্ত মানে আমরা কিন্তু বলি না যে ওয়েল অ্যান আর্ট ডিরেক্টর, হ্যাঁ মানে আর্গুমেন্টসে মানে আমরা তো ইনস্টিটিউটেই বলতাম, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে একজন কেউ বললো যে কোনো একজন ডিরেক্টর অথবা কেউ একজন फिल्में बोलो जे अरे यार इतना टाइम मत ले यार, इसके पीछे ये शॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार तो शेटा नहीं है, कौन बोला तेरे को शॉट इम्पोर्टेंट नहीं है? तेरे को पता है फिल्म का हर एक फ्रेम इम्पोर्टेंट होता है। हाथी घोड़ा पालकी एगुलो নিয়ে আমরা ফাটিয়ে দিলাম আর কি। True, it might be theoretically, but you know it as well as I do that yes, it is a fact that all shots in a film are not equally important. There are certain shots which are more important than others. It's a fact. So those are pivots. If you achieve those scenes and those shots perfectly, বাকি যে জিনিসগুলো, বাকি flaws and inadequacies are negotiable. কিন্তু ওইটা যদি ওই সিনটা যদি ওয়ার্ক না করে, then your film falls flat. So এইগুলো কিন্তু আছে, কিন্তু somehow সিনেমার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তুমি এই যে একটা, হ্যাঁ মানে থিওরি ফর থিওরিজ সেক, hypothetically speaking, everybody is important, but no, it doesn't work that way. মানে ইনফ্যাক্ট একটা খুব ইন্টারেস্টিং এক্সপেরিমেন্ট তো গোদার নিজেই করেছিলেন, ওটা ওনার জিগাভার্থ অফ পিরিয়ডে, যেখানে উনি গোরার সাথে একটা মানে কারণ ইট ওয়াজ লিটারালি লাইক মানে গোদা গট দ্য শক অফ হিজ লাইফ ইন 68। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে হি ওয়াজ অফকোর্স he understood himself to be this radical subversive filmmaker যিনি ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফিল্মটাকে একটা অন্যভাবে অ্যাপ্রোচ করছেন। In 68 he really thought that maybe মানে because he was a counterpoint to the established industrial capitalist mode of filmmaking, উনি একটা অন্য পার্সপেক্টিভ থেকে উনি ছবি বানাচ্ছেন, সেখানে he really thought that people would accept him very differently. হলো তার ঠিক উল্টো, মানে ম্যাসিভ খিস্তি খেলেন যে গোদার অ্যাজ আ বুর্জোয়া ফিল্ম মেকার, অ্যান্ড হি ডাইড ওয়ান্ডারিং হোয়াট মানে হাউ কাম, মানে আমিও তাহলে বুর্জোয়া, মানে তাহলে এরাও যে ছবি বানাচ্ছে আমিও যে বানাচ্ছি একইভাবে হচ্ছে, মানে হি গট দ্য শক অফ হিজ লাইফ, হি কুডন্ট ফিগার আউট ওয়াই, অ্যান্ড দেন হি কেম আপ উইথ দিস অ্যাপ্রোচ, মানে সেখানে গোড়া হি ওয়াজ আ ফিলোসফার, এবং উনি মিলে যে ওই রকম একটা কালেকটিভ একটা ছবি যেখানে লিটারেলি প্রত্যেক দিনে কি শট নেওয়া হবে, কীভাবে নেওয়া হবে, দ্য হোল ক্রু ইজ সিটিং ডাউন অ্যান্ড গিভিং দেয়ার আইডিয়াস, এবং সেখান থেকে ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট। সো মানে ইফ এনিথিং দ্যাট এক্সপেরিমেন্ট প্রুভড ফিল্ম অ্যাজ আ কালেকটিভ আর্ট philosophically doesn't work. It has to be, someone as a captain of the ship and taking a unilateral decision at some point. Those decisions might not be every day and every time. No, but somebody has to take. Somebody has to take the views of the team. Yes. But end of the day, one person has to, take the final call. Authorize. Yes, approach. This is the approach. Yes. So, এখানে একটা মানে question that leading question হচ্ছে যে তোমার কি মনে হয় মানে সিনেমা আর্ট or economics? Cinema, that money, for me personally, I do not actually see them as very different, because economics itself is an art. এবং art without economics, money, we know for a fact যে Hauser, for instance, the social history of art, patronize করা, মানে there needs to be some kind of a কি বলবো আমি milieu within which art can be created.
And right, but that- end of the day, cinema is an expensive medium. And for Yes. art, there are lesser expensive expressions of art. right. Right, but cinema যদি দেখো, it's a very expensive হ্যাঁ, form of মানে art. তুমি যদি তাই আমি বলছি তার একটা তো তুমি একটা 10 টাকা দিয়ে একটা ছবি বানালে, তুমি নিজের পয়সা কোথা থেকে উপার্জন করে দিচ্ছ, সেই 10 টাকাটা আবার কোথা থেকে ফেরত না এলে পরের কাজটা তো করাটা মুশকিল হয়ে যাবে। সো ইজ দ্যাট সামথিং উইচ ইজ টু ইউ ইম্পর্টেন্ট, মানে দ্যাট টু মি যে an economics, মানে একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি আমি হ্যাঁ বলি, তুমি রিটার্নের কথা হ্যাঁ মানে ইন্ডাস্ট্রি তো চলবে এজ এ মার্কেট, রাইট? কিন্তু this is where it's so interesting, isn't it? সেটা হচ্ছে গিয়ে যে for instance if you are talking about capital, মানে if you take that particular category, then capital is not always or cannot always be understood within the ambits of money. You know, so the understanding of capital lies within an idea of interaction, of transaction. Right. এবার সেক্ষেত্রে তোমার there might be sometimes there might be a scenario where your capital might be your credibility, which might later, মানে ধরো মারিন কার্মিটসের মতন একটা লোক প্রডিউসার, সে কিভাবে একটা ছবি বানাচ্ছে সে কিন্তু কনস্ট্যান্টলি ওই জিনিসটা নিয়ে ভাবছে না যে ওকে ফাইন, সো ওকে আই হ্যাভ ইনভেস্টেড 10, মেবি ব্যাংক রেটস আর গোয়িং অ্যাট দিস পার্সেন্ট, আমার এতদিন যদি যায় তাহলে আমার এত টাকা ফেরত আসা উচিত। ও সেটা নয়, ও যেটা করছে সেটা হচ্ছে কি যে ও ক্রেডিবিলিটি বিল, হয়তো 4টে ছবি ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক, মানে ওই রকম ভাবে ফেরত দিল না, কিন্তু ওর বাই দ্যাট টাইম ওর যে ক্রেডিবিলিটিটা তৈরি হলো সেটা কিন্তু বাই দ্য টাইম হি ইজ ডুইং হিজ 6th, 7th, 8th ফিল্ম ইট কামস ব্যাক কমপ্লিটলি, মানে ওই তখন ওকে সো ইটস আ মারিন গার্মেন্টস, মানে লিটারেলি তুমি ভাবো যে ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড রেয়ারলি ইন দ্য হিস্ট্রি, মানে আদার দ্যান দ্য স্টুডিও ডেজ ইন হলিউড, যেখানে a film is actually known by the producer. It's a মানে okay, the director might be such and such, তারা important এবং celebrated, nonetheless it's a Martin Garments film. Right. So the capital, he's generating that capital in a completely different way. Right, but end of the day, that I mean, I acknowledge that, I respect that thought. মানে তুমি But যদি how will you survive? মানে the body also needs its has certain needs, right? খাবার খেতে হবে, থাকতে হবে, তো সেই পার্সপেক্টিভে তো তুমি মানে your remuneration is there, the crew's remuneration, তাদেরও একটা অ্যাসপিরেশন আছে, তো সেই পার্সপেক্টিভে যদি দেখো মানে the economics of a cinema, I mean obviously there is a form of art, but there is an economics, মানে তো এটা কি মানে not equally important, মানে that is the question I have. No, it is important. It is extremely important. But also, what is important to understand is to probably understand, especially in terms of art, to understand this whole thing in a little more nuanced fashion. যে exactly তুমি যখন বলছো রিটার্নটা কিভাবে আসছে, মানে ধরো there might be a scenario যেখানে সে কিশোর কুমার actually sings for Shorin Chaudhary for free because it's Shorin Chaudhary, ঠিক আছে, so that kind of a thing, যে তুমি মানে the return is And the equity that you build as an, you know, for that, I understand that. So এবং আরেকটাও অ্যাসপেক্ট আছে এটার সঙ্গে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তুমি যদি that leads to a very মানে কি বলবো একটা eternal question. There are certain questions which are not there to give you a solid হ্যাঁ না উত্তর হয় না, কিন্তু they are just there, those questions are there to make you think. সেটা হচ্ছে the specific and the general. So if you think in terms of the survival of an individual, then তুমি যদি ছবি করে যাও এখান থেকে কিছুই রিটার্ন আসছে না, সেটা একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে দ্য সার্ভাইভাল অফ দ্য আর্ট ফর্ম ইটসেলফ, মানে তুমি ভেবে দেখো সেটা হচ্ছে কি যে এই যে আমি যদি মানে 1895 সাল থেকে এখনো যদি সিনেমা ভাবো, সমস্ত সিনেমা রিটার্ন দিয়েছে,
না, ইনফ্যাক্ট কমই দিয়েছে। ঠিক। কিন্তু see the system functions how the মানে for me that is more interesting why is it যে মানে এবং সমস্যাটা তো অসম্ভব ইন্টারেস্টিং একটা মানে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একাডেমিক্যালি চর্চা কিন্তু খুব বেশি হয় না, খুব কম হচ্ছে। একটা কাজ করেছেন হচ্ছে বা কৌশিক ভৌমিক, উনি এখন জেএনইউতে পড়ান, উনি একটা করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে 1940s-এ ইন্ডিয়ান মানে স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিয়ান বলতে উনি প্রাইমারিলি বম্বের ছবির কথা বলছেন, হিন্দি ছবির কথা বলছেন, কিন্তু যাই হোক ইন্ডিয়ান সিনেমা ইকোনমিক ডেটার উপর নিয়ে করেছিলেন। এবং আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে একদম কলকাতা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে সলিড কাজ হচ্ছে সোমেশ্বরদা, এবং সোমেশ্বরদা সেখানে দেখাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেটা মানে অ্যাভেইলেবল, মানে wherein তোমার দুটো তিনটে ক্যাভিয়েট এই জায়গায় অ্যাড করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি যে ইট ইজ অফিশিয়াল, হ্যাঁ, ইট ইজ ডেটা উইচ ইজ অ্যাভেইলেবল or can be put out in the public domain, so on and so forth. সেখান থেকে উনি অ্যানালাইজ করে সোমেশ্বরদা came up with this very strange, আমরা যখন কথা বলতাম সোমেশ্বরদা এটা বলেছে what beggars belief is যে প্রত্যেক বছর পার্সেন্টেজ অফ লস বেড়েই চলেছে, হ্যাঁ, ছবির নাম্বারও বেড়েই চলেছে। What's happening? How do you explain this? So মানে your economic terms এ তোমার গেইনস কমে যাচ্ছে, in terms of belief তোমার গেইন বেড়ে যাচ্ছে। How does that work? Very interesting. I must read this. I haven't read this. মানে those are মানে সোমেশ্বরদার কাজটা ইনফ্যাক্ট আই থিঙ্ক it's মানে one of its kind, মানে এটা নিয়ে কারণ নোবডি অ্যাকচুয়ালি, যেটা তুমি বললে দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে কি যে মানে अगेन the same question, সেটা হচ্ছে everybody মানে knows that it is a very capital intensive art, one art which is extremely capital intensive, yet nobody is willing to talk about that. But people are also making insane amount of money with it. Insane amount of money I will make, মানে जो आ रहा है उसे आने दो, लेकिन এটা নিয়ে কোনো systematic understanding যেটা যে কোনো industry, and there is no proof that what will work and what will not work. মানে যেটা যে কোনো তুমি যেই মুহূর্তে বলছো industry in spirit, not in its other parameters, যেরকম তুমি বসে data analysis, okay we have to do this, we have to do that. I mean the unpredictability, unsystematic risk যেটা আমরা ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বলি is very unquantifiable. Very unquantifiable. And that is what it is. মানে interesting. মানে তোমার ধরো মৃণাল বাবু, fantastic example. Other than a few films, I think Bhuvan Shom was one which made a lot of money. Other than that, 90% of Mrinalda's films, they did not make money. I mean, interestingly you brought up but Mrinal people invested in Mrinalda just for the prestige of it. Correct. I mean, that's another form of equity. Another form of equity. Interesting. I mean, I reached out to his son, Mr. Kunal Sen. Interesting. I mean, he's from IT. He's probably the CIO of Encyclopedia Britannica, lives in Chicago. Okay. I reached out to him simply on LinkedIn with a request if he can be part of my humble podcast, and he was very kind. He wrote back, that he is very keen and on this date, etc., etc. So, the equity that you form is sometimes it is not immediate. It's lived by generations of generations. But also, I think the specific word that you used is important. It's not quantifiable. It's quantifiable at a different sensory level. Mane, oh my God, tujhe pata hai na ye kaun hai? So it is quantifiable at that level. But how do you quantify credibility? You can't. I mean, it's very abstract. It's very abstract. So it's working. কারণ বেসিক্যালি হয় কি জানো তো, সেটা হচ্ছে যে মানে ওই যে কোনো ডায়ালেকটিক্যাল প্রসেসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে আমরা ধরো আইজেনস্টাইন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা কনস্ট্যান্টলি টক অফ মন্তাজ এন্ড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট
the juxtaposition of images and all that. কিন্তু যেটা মানে the pivotal or the very interesting part that we know but we carefully do not venture into talking about is the fact where it says যে তুমি ডায়ালেক্টিক যে কোনো ডায়ালেক্টিক্যাল প্রসেসের মধ্যে it creates a third element which is the meaning of which or the character of which is not contained in its components. That is very interesting. It is not contained within its components. Tamane, it's basically unpredictable. You cannot predict what is going to come up. Isn't life like that? I mean, Precisely. I mean, who the hell, thought we'll end up doing this? Absolutely. And where did we meet? Even in a car, Joyraj's ছবি shooting এলাম, তুমি shoot করছিলে, and we got going. গাড়িতে আর কি. Exactly. So it's like that. It is not contained. মানে এটা আচ্ছা আমি বিসর্জন করব, তুমি সেখানে আসবে, তারপর আমরা গাড়ি. What are you talking about? But sometimes when you plan too much, it's waste of probably a thought. I mean, rather let it flow, and whatever happens, you do your stuff and let the universe, align to whatever it wants to create. এবং you see the interesting part here is যে তুমি যদি logically, and this has been a question in philosophy. এবং very interesting question, সেটা হচ্ছে তুমি যদি পিছিয়ে যেতে থাকো সায়েন্টিফিক্যালি যে আচ্ছা এটা হলো তার কারণ হচ্ছে আমি একটা কমপ্লিটলি ডিটারমিনিস্টিক পৃথিবীর কথা বলছি, ইউনিভার্সের কথা বলছি, যেখানে প্রত্যেকটা জিনিস ডিটারমাইন করা সম্ভব হয়। সো ওই আই থিঙ্ক লাপ্লাসকে বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিলেন নেপোলিয়ন যে মসিয়ার আপনি এই পুরো জিনিসটা আপনি করেছেন, কোথাও আপনি তো ভগবানের নাম মেনশন করেননি। তো সেখানে লাপ্লাসের উত্তর ছিল যে যদি দরকার হতো মেনশন করতাম, কোনো দরকার নেই, আমি ম্যাথমেটিক্যাল সার্টেনটিতে বলে দিচ্ছি। সো এবার এই জিনিসটা যেখানে যদি এরকম একটা পৃথিবী হয় যেটা এরকম ভাবে ডিটারমিনিস্টিক, তুমি যদি সেখানেও যদি তুমি পিছিয়ে যাও, যেতে যেতে তুমি ওই একটা পয়েন্টে তুমি গিয়ে পড়বেই যেখানে ওকে সো ওয়াই ডিড দিস থিং হ্যাপেন, হাউ কাম, এবং সেইখানে সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের এখানে তো বটেই, আই ইভেন ফাউন্ড দ্যাট ইন গ্রিক থট যে ইট স্টার্টস উইথ আ ডিজায়ার, যেটা টু টাই very powerful to tie it back to what you said. I mean, it starts with a desire. It's খুব powerful because I mean, come to think of it, everything সেভাবেই হয়, desire. I mean, very powerful, very sublime. So basically তুমি যেটা to tie it back to what you said, যে probably ও যে ঘোড়াটা বানাতে চেয়েছে সেইখানে ঘোড়াটা তৈরি হয়েছে। Actually এটার সঙ্গে মাটি এবং প্রসেস ওইটাই না, যে ধরো for anything, whether it's art or life, the construct of happiness or the definition of wealth, to it changes with different probably phases of your life. Correct. And also the people you come across, the influences, that circle of influences it brings, very interesting. So where next? What's your aspiration? এখান থেকে কি বোম্বে যাওয়া, কলকাতায় থাকবে? না, এটা ওই রকম আমার অ্যাসপিরেশন, wherever I am able to express myself the best. Right. And whichever form and way I am able to express myself the best. That way I'm with গৌরব বাবু আর কি, যে সিনেমাটা বানাচ্ছি কারণ সিনেমাটা এই মুহূর্তে আমাকে কমিউনিকেট করতে হবে এবং সিনেমাটা এই মুহূর্তে অনেক বেশি লোক দেখছে, তাই জন্য সিনেমা বানাচ্ছি। আই হ্যাভ নো লাভ লস্ট ফর দিস থিং কল সিনেমা, আলাদা করে বিশাল একটা ব্যাপার তা না। কিন্তু এটাও ঘটনা, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তুমি যখন একটা জায়গাতে যাও, তুমি ইউ জাস্ট ইমাজিন যে আচ্ছা চলো কালকে শিলং যাই, having got there, it is no more your idea does not limit itself
your sensory, aspect of it does not limit itself to just this যে ওকে এই তো শিলং চলে আসলাম, তা নয়। সেখানে টেম্পারেচার, সেখানে ক্লাইমেট, সেখানে ময়েশ্চার, সেখানে দুটো সুন্দর গান শুনলে The whole experience. The whole experience. And doesn't mean that you can get it only in a specific destination. It can be wherever. Wherever. I mean, এবার ঠিক সেই রকম ভাবেই মানে এই সিনেমার ক্ষেত্রে জিনিসটা সেরকম হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে হ্যাভিং সেড দ্যাট, যে মানে আই হ্যাভ নো লাভ লস ফর ইট, আই এম ট্রিমেন্ডাসলি অ্যাটাচড টু ইট, মানে ইন দ্য সেন্স যে আই ক্যানট ইম্যাজিন মাইসেলফ মানে or get myself to associate with any situation without some kind of a cinematic reference to it. মানে recent case being আমার মা গত হলেন, এবার সেখানে মানে যেদিনকে সন্ধ্যেবেলা এই কিছুদিন আগে একজনের সাথে এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে কি যে সন্ধ্যেবেলা উনি যাচ্ছেন আর কি, আমরা যখন খবর পাচ্ছি সেদিন কিন্তু দ্য ডে ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। সাডেনলি পুরো কোথার থেকে যেন এক গাদা মেঘ এসে সেই বিভৎস বৃষ্টি হ্যান ত্যান হতে শুরু করছে। এবার আমার কাছে প্রথমেই যে জিনিসটা মাথায়, এদিকে মা, অন্যদিকে আমার মাথায় আসছে যে বাবা, মানে ফ্যামিলিতে সিনেমার চর্চা হয় মানে পুরো ফ্যামিলির না ফিল্মিং কায় হয়ে গেল ভাই, কারণ এটা তো পুরো দুর্গার মৃত্যুর সিচুয়েশনটা আমি দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে সেই বিরাট ঝড় ঝঞ্ঝা হচ্ছে আর কি, দুর্গা যাচ্ছেন, দুর্গা মারা মেটাফর। হ্যাঁ, সো এইরকম মেলোড্রামাটা তো না হলেও মানে ওদের এটা নর্মাল হয়ে গেল টুক করে, শি ইজ গন। So এটা হলেও তো হতো, কিন্তু somehow it brings a smile to my face যে okay, so otherwise আমি কোনো কিছুর সাথে আমার দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসোসিয়েট করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে until and unless I think in terms of ওই ইমেজ ভিজুয়াল, মানে অ্যাজ ইন সাউন্ডটাকে আমি ইমেজের ক্যাটাগরি হিসেবে ধরছি, সেই এই সবের মধ্যে দিয়ে যেরকম আমাদের সোসাইটিতে যার জন্য গল্প দরকার, some things make more sense through a narrative, through a fiction, than yeah, I mean, come to think of it, why are we doing this podcast? I mean, why did you agree to wake up at 6 a.m. and why did we do this? Because sometimes this whole construct of capital is happiness is also a form of capital. And the sheer joy that having this conversation, the joy of this experiment, and having fun in this is more important than anything else at this point, as we record this, as we are traveling and whatever, So the next question, almost towards the end, what inspires Basab Mullik? That's a very interesting question. What inspires me? It would be very easy to say, life inspires me. But rather than giving that kind of a... I mean, don't be polemic. Exactly. It is, I've come to realize, where do I actually take inspiration from, frankly speaking? If a gun was into my head, balls. यूनिवर्सिटी ध्यान दिशना फंडे मत पेलो जीना है जियो ताहले I would say it is the ordinariness of being which really it is the ordinariness of things, right, which really the whole simplicity, yes ideally আমরা কি বলবো ইনস্টিংক্টিভলি আমরা একটা জিনিস যেটা ভাবি সেটা হচ্ছে কি যে extraordinary ঘটনা, my god, this story needs to be told. আমার ঠিক উল্টোটা, the simple things, it is the ordinariness of things which is actually very inspiring. Inspiring তুমি যদি বলো, right, that is what is inspiring. The extraordinary things in fact আমার মনে হয় এটা
simple is hard. Is এটা সহজ তোমার কথা তো ভাই সহজে বলা তো যায় না। কিন্তু আমি ওই সহজের কথা বুঝি না। আমি মোটি না হ্যাঁ মানে I'll because we're talking on simple things, so I thought we'll end the show, treating you with a simple breakfast of idli Oh, lovely. and good dosa and nice coffee. Yeah. I mean, we come here all the time. I mean, it's my son's favorite. Oh, yeah. I mean, he always gets a special treatment when he is with us. I mean, and you'll see that when we go in, they'll probably ask like, where is he? So he has his own brand equity. Okay. Yeah. There you go. But Basab, thank you so much. It was lovely chatting with you. And were leisurely batein that I will never forget. Absolutely my pleasure. 100%. Thank you.